الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ آج 26 جنوری کے سلسلے میں یہ بیان رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ 26 جنوری وہ دن ہے جس دن ہمارے دیش کا بندرن عمل میں آیا۔ 15 اگست 1947 کے دن ملک آزاد ہوا، اس کے بعد ہمارے دیش کا بندرن بنایا گیا اور یہ بندرن 26 جنوری 1950 کے دن عمل میں آیا۔ اس لیے ہم سال میں 2 قومی تہوار، 2 نیشنل فیسٹیول مناتے ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ تو 26 جنوری کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ 26 جنوری ہمارا قومی تہوار ہے۔ میں بہت پیچھے جاتے ہوئے بات کروں، دین اسلام نے انسان کو آزادی عطا کی ہے، ہر لحاظ سے انسان آزاد ہیں، وہ اپنے لحاظ سے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اسلام بہت شروع سے آیا، یعنی اسلام کا بہت پرانا ناطہ اس ملک سے ہے۔ کیرالہ کے شہر کوڈنگلور کے اندر ایک مسجد ہے۔ یہ مسجد عیسوی سن 629 میں بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 632 میں تشریف لے گئے اپنے رب کے پاس، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنی ہوئی مسجد کیرالہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تمل ناڈو کے اندر ایک شہر ہے کلا کرائی، وہاں ایک مسجد ہے پالیا پلی جمعہ مسجد جس کو کہتے ہیں۔ یہ مسجد عیسوی سن 630 کے اندر بنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ مسجد بنی۔ یمن کے جو گورنر تھے بازان ابن ساسان، ان کے واسطے سے یہ مسجد بنائی گئی۔ تو گویا اس ملک سے، اس دھرتی سے، اس مٹی سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر کہیں 18ویں صدی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا سید علی آزاد بیلگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس زمانے میں یمن کی حکومت نے ان کو حسان الہند کا لقب دے کر ایوارڈ دیا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث شریف کے اندر جہاں جہاں ہندوستان کا تذکرہ آیا، صحابہ کرام کے واقعات میں جہاں جہاں بھارت کا تذکرہ آیا، ایسی احادیث اور ایسے واقعات جمع کیے ہیں۔ انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ بھارت وہ سرزمین ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان تشریف لائے۔ گویا یہ سرزمین پاک سرزمین ہے،
نبیوں کی سرزمین ہے، اسی لیے ہمیں اس سرزمین سے محبت ہے۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا کہ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس ملک سے مسلمان محبت کرتے ہیں۔ بات کریں جنگ آزادی کی، کیونکہ ہمارا دستور عمل میں آیا، ہم کو جمہوریت ملی، ہم کو آزادی ملی، اس کے لیے 200 سال تک انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ہمارا دستور اس کے بعد عمل میں آیا اور آج ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں۔ تو 200 سال انگریز کے خلاف لڑائی چلی۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید۔ اس ملک کے لیے اگر کوئی حکمراں، کوئی نواب، کوئی بادشاہ خود جا کر شہید ہوا ہو تو یہ مثال ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی۔ تو آزادی کی جنگ کے اندر بڑھ چڑھ کر مسلمانوں نے حصہ لیا، کیونکہ وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے 2-4 واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ 1857 کی جنگ میں انہوں نے انگریز کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد انگریزوں نے ان کو قید کر دیا اور کالا پانی کی سزا دی۔ کالا پانی کی سزا کا مطلب یہاں بھارت سے دور دراز ایک ٹاپو ہے پیسیفک اور ہند مہاساگر کے اندر، اس جزیرے کے اندر جو بھیانک جزیرہ اس زمانے میں جہاں کوئی آبادی نہیں، ایسی جگہ ان کو دیس نکال کر دیتے تھے۔ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں انگریزوں نے بھیج دیا، مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح یہ بہت سارے علماء وہاں گئے، اس میں سے مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔ وہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی الثورۃ الہندیہ کہ بھارت کے لیے آزادی کی لڑائی میں انہوں نے کس طرح رول ادا کیا۔ وہاں انڈامان کے جزائر میں ان کے اوپر کتنی پریشانیاں پیش آئی، اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے آنسو جاری ہو جائے۔ جب مولانا خیر آبادی صاحب کو وہاں انگریزوں نے بھیجا اور وہاں دیس نکال کر دیا تو اس وقت ان کے بیٹے تھے مولانا شمش الحق اور مولانا عبدالحق۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف کیس لڑا کہ ہم کیس لڑیں گے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں۔ اور اس زمانے کی سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی برطانیہ میں، لندن میں، وہاں تک ان کے بیٹے مولانا شمش الحق گئے، دور دراز برطانیہ میں سمندر کا سفر کر کے کئی مہینوں کا، اور وہاں جا کر تقریباً 3 سال تک کیس لڑتے رہے۔ 3 سال کے بعد 1861 میں مولانا شمش الحق نے اپنے باپ کا کیس جیت لیا۔ جیت کر ان کی رہائی کا پروانہ لے کر لندن سے جہاز میں بیٹھے انڈامان آنے کے لیے۔ کئی ماہ کا سفر طے کر کے جب انڈامان پہنچے، انڈامان میں لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی جہاز آ رہا ہے، سمندر کے کنارے لوگ جمع تھے۔ جہاز میں سے بھی انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے لوگ جمع ہیں۔ جب مولانا شمش الحق کنارے کے اوپر پہنچے تو دیکھا کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے والد مولانا فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ گئے تھے رہائی کا پروانہ لے کر، وہاں جا کر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ آج بھی وہاں ان کی قبر ہے، وہ پکار کر بتا رہی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، جن کے ماتحت رہ کر آزادی کی لڑائی پورے ملک والوں نے لڑی، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب نے مل کر ایک ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے یہ لڑائی لڑی۔
बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। सबसे पहले उनको हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन के करीब, वहां इनको नजरबंद रख। अब इनको फांसी की सजा तो दे नहीं सकते थे, तो इनको रंगून के अंदर देश निकाल कर दिया। बर्मा की राजधानी रंगून, वहां बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर दिए। बहादुर शाह जफर कितने दूर दराज, एक वक्त था कि वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। अंग्रेजों ने जब दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया तो दिल्ली के ऊपर बहुत जुल्म ढाया, कई मस्जिदों को तबाह कर दिया। बल्कि विलियम डैलरिम्पल, जो एक बरतानिया के ही एक बहुत बड़े मौर्रिख हैं, अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द लास्ट मुगल। उसमें बहादुर शाह जफर के हालात लिखे। उसमें उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों ने तो दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब बाज जानकार अंग्रेजों ने कहा इसको रहने दिया जाए, फिर बात पहुंचाई बरतानिया की। बरतानिया का उस जमाने का वजीर आजम पामिस्टन, उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर बुलडोजर न चलाया जाए। 15 साल तक जामा मस्जिद में नमाज बंद रही। 1875 में जाकर इजाजत दी, तो बहादुर शाह जफर को वहां रंगून के अंदर भेज दिया। आज भी वहां उनका मजार है। 1862 में बहादुर शाह जफर का वहीं इंतकाल हुआ। इंतकाल के दिन चूंकि अलग अलग कमरों में सबको बंद कर दिया था, बहादुर शाह जफर अलग कमरे में हैं, उनके पोते थे मिर्जा मुगल, वो एक अलग जगह पर बंद थे। एक हाफिज इब्राहिम उनके साथ थे, बहादुर शाह जफर के उस्ताद, और बहुत बड़ी उम्र के थे, वो भी कैद थे। एक दिन जो तीमारदार औरत थी बहादुर शाह जफर की, उन्होंने जाकर कहा कि बहादुर शाह जफर बहुत बीमार हैं, आप कुछ कीजिए। तो वो जेलर के घर पर गई। जेलर का जो चौकीदार था, उन्होंने कहा कि अभी मत आओ साहब, अभी आराम में है, बाद में आना। फिर घंटे के बाद गई, कहा कि अभी मत आओ, अभी साहब काम में, बाद में आओ। कई घंटों के बाद साहब ने बात सुनी और दरवाज़ा खोला तो पता चला कि बहादुर शाह का इंतकाल हो गया है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन मिली कुए यार में। जब बहादुर शाह का इंतकाल हो गया तो सिर्फ 2 लोगों को नमाजे जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी। विलियम डैलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में ये वाक़या लिखा है। 2 ही लोगों को, हाफिज इब्राहिम जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, और मिर्ज़ा मुगल उनका पोता, दोनों आए। जब हालांकि वहाँ बहुत सारे लोग, वहाँ मुसलमान बंद थे, लेकिन कहा कि बस औरों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। कहाँ पूरे मुल्क का बादशाह और कहाँ उनकी ये हालत। जब ये दोनों पहुँचे तो हाफिज इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। डैलरिम्पल ने लिखा है कि हाफिज इब्राहिम रोने लगे। हालांकि रोना तो चाहिए, वो बच्चा पोता मिर्ज़ा मुगल। मिर्ज़ा ने कहा आप क्यों रो रहे हो हाफिज साहब? हाफिज इब्राहिम ने कहा, बेटा तुझे पता नहीं है, मुझे वो मंजर याद है 25 साल पहले का, जब 1837 में बहादुर शाह जफर तख्त पर बैठे तो उस वक्त पूरे दिल्ली में क्या खुशी का माहौल था। आज मैं देख रहा हूँ 25 साल के बाद 1862 में जब इनका इंतकाल हुआ, मुल्क से बाहर कोई नमाज पढ़ने वाला भी नहीं, तो हाफिज साहब रोने लगी। इस तरह मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। एक और वाक़या सुनाऊँ, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, बहुत बड़े आलिम, मौलाना ने उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुनाजरा की, क्योंकि अंग्रेज़ जब इस मुल्क के ऊपर छा गए, उसके बाद इन्होंने भारत के मज़ाहिब का अपमान करना शुरू कर दिया, यहाँ के बड़े लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया, तौहीन करते थे।
ایک مرد مجاہد مولانا رحمتullah کیرانوی، انہوں نے پادریوں کا مقابلہ کیا۔ اس زمانے کا مشہور پادری تھا فینڈر، اس کے ساتھ آگرہ میں مولانا نے مناظرہ کیا، اور اس وقت مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی اظہار الحق۔ آج بھی پوری اسلامی تاریخ کے اندر 1450 سال کی تاریخ کے اندر اگر کرسچن کے خلاف کوئی کتاب مشہور ہے تو وہ یہ اظہار الحق ہے۔ ابھی اس وقت مولانا مفتی تقی صاحب نے اس کتاب کو 3 جلدوں میں اس کی تشریح لکھ کر بائبل سے قرآن تک شائع کی۔ تو مولانا رحمتullah کیرانوی کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی، لیکن مولانا کسی طرح بچ کر وہاں سے نکل گئے۔ گجرات میں سورت آئے، سورت کی بندرگاہ سے آپ کے جیب میں نہ کچھ ہے، بالکل کوئی پرسان حال نہیں، اپنا حلیہ بدل کر چلے، سورت سے بیٹھے اور یمن کے اندر موچا ایک بندرگاہ ہے، وہاں اترے۔ نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی پاس میں کھانا پینا ہے، نہ روپے ہیں۔ مولانا نے اس زمانے میں یمن کی موچا بندرگاہ سے مکہ تک 950 کلومیٹر پیدل سفر کیا اور پہنچے۔ اسیر ادروی صاحب نے ابھی ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے رحمتullah کیرانوی، ان میں ان کے یہ سارے حالات لکھے ہیں۔ مکہ پہنچے، اس کے بعد علم کی خدمت میں لگ گئے، وہاں پڑھاتے تھے۔ مکہ میں رفتہ رفتہ ان کی شہرت ہو گئی۔ مکہ اس زمانے میں ترکی کے ماتحت تھا۔ یہ پادری فینڈر پھر ترکی پہنچا اور چیلنج کیا۔ اس زمانے میں ترکی کے بادشاہ خلیفہ سلطان عبد المجید نے مکہ میں خط لکھا کہ اگر مکہ میں کوئی بڑا عالم ہو ان کا مقابلہ کرے۔ تو مکہ کے گورنر نے اس زمانے میں پھر مولانا کو بھیجا، پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے۔ جب مکہ سے ترکی میں پہنچے مولانا رحمتullah کیرانوی، تو پھر پادری نے دیکھا فینڈر نے کہ یہ تو وہی آدمی ہے۔ تو فینڈر نے کہا کہ ہمارے اوپر برطانیہ سے تار آ گیا ہے، اب ہم کو اس وقت جانا ہے، ہم بعد میں مناظرہ کریں گے، اور وہ چلا گیا۔ بہرحال مولانا کیرانوی رحمتullah علیہ نے مکہ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں 1873 کے اندر ٹیپو سلطان کے خاندان کی ایک بیگم، ٹیپو سلطان کی پڑ پوتی سولۃ النساء بیگم، چونکہ حضرت ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے اس کے بعد انگریزوں نے میسور سے ٹیپو سلطان کے خاندان کے تمام لوگوں کو نکال دیا، وہاں سے ان کا اخراج کر دیا، ایکسائل کر دیا، اور ان کو بنگال بھیج دیا۔ تو بنگال سے سولۃ النساء بیگم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ وہاں گئی حج کرنے کے لیے۔ وہاں سولۃ النساء بیگم نے اپنے داماد کو بھیجا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں ہم مسافر خانہ بنائیں تاکہ حاجی لوگ رہ سکیں۔ یہ ان کے داماد نے دیکھا کہ یہاں کوئی مشہور عالم رحمتullah ہندوستانی ہے، ان کے پاس گئے، کہا کہ ہم یہاں مسافر خانہ بنانا چاہتے ہیں، آپ رہنمائی کیجیے۔ مولانا نے کہا کہ مسافر خانے تو یہاں بہت ہیں، میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، آپ یہاں مدرسہ بناؤ۔ سولۃ النساء بیگم نے اس کو منظور کر لیا اور وہاں مدرسہ سولتیہ بنایا۔ یہ مدرسہ آج بھی مکہ میں کاکیہ علاقے کے اندر موجود ہے، 150 سال کے بعد بھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمتullah علیہ جب مکہ گئے تو اسی مدرسے میں رہ کر آپ نے تجوید پڑھی۔ جنگ آزادی کے ایک بڑے مجاہد حاجی امداد اللہ، بعد میں مولانا رحمتullah کے بعد حاجی امداد اللہ اس مدرسے کے محتمیم رہے۔ ہمارے گودرا کے مولانا احمد جوجارا صاحب مرحوم رحمتullah علیہ، انہوں نے بھی اس مدرسے کے اندر پڑھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی۔ آج مولانا رحمتullah کے پر پوتے
उस मदरसे के मोहतमीम हैं और आज भी मक्का में वो एक तो तबलीग का सेंटर भी वो मदरसा है, इसी तरह आज भी हनफी फ़िक़ा का सेंटर ये मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मौलाना की कुर्बानी थी। इस तरह बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। हमने आज अपनी तारीख को भुला दिया। हमारे गुजरात का ही एक बेमिसाल वाक़िया आपको मैं सुनाऊं, आप हैरत में पड़ जाओगे। सूरत के नवाब थे नवाब अफजलुद्दीन, 1844 में उनकी वफ़ात हुई। नवाब अफजलुद्दीन का कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी थी बख्तियारुन्निसा। बख्तियारुन्निसा की शादी इन्होंने कर दी थी। गोंडल के एक पीर थे, एक सूफी साहब थे, मीर सरफराज अली, उनके बेटे थे जाफ़र अली, उनके साथ शादी कर दी। जाफ़र अली तो सूफी घराने के। 1829 में सूरत के अंदर मुंबई का जो गवर्नर था उस जमाने का, सर जॉन माल्कम, वो आया, नवाब का मेहमान बना। उस जमाने में अंग्रेज एक एक करके रियासतों को, एक एक राज्यों को अपने मातहत आहिस्ता आहिस्ता ले रहे थे। किसी को कानून बनाकर, किसी को लड़कर अपने कब्जे में ले रहे थे। एक कानून उनका ये था कि जिस बादशाह की लड़की हो, लड़का ना हो, तो उसको अपने कब्जे में ले लेते। लेकिन सूरत जब पहुंचे 1829 में, तो सर जॉन माल्कम ने कहा कि हम बख्तियारुन्निसा को गोद लेते हैं, आज से ये हमारी बेटी, और इसको वली अहद, यानी कि भाई इसके बाद, नवाब के बाद सूरत की हुकूमत इनके हाथ में आएगी, ये सर जॉन माल्कम ने लिख के दे दिए। सूरत के बारे में तो बहुत सी किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है, लेकिन अभी अभी एक बहुत खूबसूरत किताब आई है सूरत की तारीख के ऊपर। एक किताब लिखी है सूरत के मोइन मीर ने, सूरत फॉल ऑफ अ स्टेट, राइज ऑफ अ प्रिंस। इस किताब में ये वाक़यात उन्होंने लिखे हैं। तो बख्तियारुन्निसा को गोद ले लिया और तय किया कि जब इनका इंतकाल होगा नवाब अफजलुद्दीन का, तो हुकूमत हाथ में आएगी बख्तियारुन्निसा और उनके शौहर जाफ़र अली के हाथ में। लेकिन जब 1844 के अंदर नवाब अफजलुद्दीन का इंतकाल हो गया, तो अंग्रेज़ की नीयत बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम जाफ़र अली को नवाब नहीं बना सकते और सूरत अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे ही ये ऐलान किया, जाफ़र अली एक सूफी मिजाज के थे, लेकिन एक अलग मिट्टी से बने हुए। उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए कि हम केस करेंगे लंदन में जाकर। लंदन के अंदर गए केस करने के लिए 1844 में। 14 साल तक लंदन में रहे। बेमिसाल वाक़या है जंग आज़ादी का और हमारी तारीख का, लेकिन आज हमने इसको भुला दिया है। तो नवाब जाफ़र अली लंदन में गए। इनकी पेंशन तय की थी 15,000 रुपये। 15,000 से बढ़ाकर बरतानिया वालों ने कहा कि आपकी पेंशन 90,000 कर देते हैं, आप चले जाओ। कहा नहीं, हम केस लड़ेंगे। तो 14 साल तक वहाँ उन्होंने केस लड़ा और उस वक्त उनके वकील थे रिचर्ड बोथल। केस लड़ने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाई और ये फैसला बरतानिया की पार्लियामेंट में पहुंचा। बरतानिया की संसद में वकील गए रिचर्ड बोथल और खुद जाफ़र अली गए, नवाब जाफ़र अली, कि हमको इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। केस चला। आखिरकार सारी दलीलें सुनने के बाद 1856 के अंदर 213 के मुकाबले में 28 वोट से बरतानिया की पार्लियामेंट ने फैसला किया कि सूरत की रियासत दोबारा नवाब जाफ़र अली को सौंपी जाए। तो
تو یہ ہماری تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر 1930 کے اندر یہاں سے گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے، گاندھی جی اور بہت سارے لوگ گئے تھے۔ اس وقت مولانا محمد علی جوہر یہاں سے برطانیہ کے اندر گئے اور ہندوستان کی آزادی کے بارے میں وہاں باتیں چلی، جس کو کہا جاتا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا گول میز کانفرنس کہتے ہیں۔ باتیں ہوتی رہی۔ مولانا محمد علی جوہر جو اس زمانے میں بہت کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ رانی یا تو ہم کو آزادی دے یا مجھے یہاں لندن کے اندر 2 گز زمین قبر کے لیے دے، میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور مولانا وہیں ڈٹے رہے۔ آخر کار 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کا وہیں انتقال ہوا برطانیہ میں۔ اس زمانے میں ترکی حکومت نے اعلان کیا کہ چونکہ مولانا محمد علی جوہر خلافت کی لڑائی کے اندر پیش تھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد علی جوہر کی قبر بنے بیت المقدس کے پاس۔ تو مولانا محمد علی جوہر کو وہاں سے ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے کو برطانیہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں کے امام نے ان کی نماز پڑھائی اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کتنی قربانیاں دی۔ اس سے آگے بڑھے، ایک اور مثال بیان کروں۔ ابھی گزشتہ کل ہی پیدائش کا دن 125واں یوم پیدائش گزرا سبھاش چندر بوس کا۔ سبھاش چندر بوس بہت پیش تھے ملک کی آزادی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی تو اہنسا سے آزادی چاہتے ہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ تو وہ اس ملک سے نکل گئے، جرمنی گئے، جرمنی کے بعد یہاں برما کے اندر گئے اور برما میں ایک فوج بنائی کہ ہم برما میں ایک فوج بنا کر بھارت کے اندر جو برطانوی فوج ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور لڑ کر ملک کو آزاد کروائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں آزاد ہند فوج۔ آزاد ہند فوج کے لیے سب سے پہلے سبھاش چندر بوس گئے بہادر شاہ کے مزار پر۔ کہا کہ بہادر شاہ نے اس ملک کی آزادی کی ابتدا کی تھی، آج ہم انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ 1942 میں بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر انہوں نے حلف لی کہ ہم ملک کو آزاد کروا کے رہیں گے اور ملک کا جھنڈا بنایا۔ سبھاش چندر بوس نے جو جھنڈا بنایا تھا اس میں یہی 3 کلر تھے اور درمیان میں انہوں نے آزاد ہند فوج کا جو جھنڈا بنایا، یعنی بھارت کا جو جھنڈا بنایا، اس میں درمیان میں انہوں نے ٹیپو سلطان کے شیر کو رکھا کہ اس شیر نے للکارا تھا اور اس قبر والے نے آزادی کے لیے ہم کو بلایا ہے، ہم ملک کو آزاد کرا کے رہیں گے۔ تو اس ملک کے اندر ایکتا تھی، لوگ محبت سے مل جل کر رہتے تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر کے مزار پر گئے اور چندے کا اعلان کیا کہ لڑائی کے لیے ہم کو رقم کی ضرورت ہے۔ سارے ہندوستانیوں کو وہاں جمع کیا تھا جو بھی وہاں رہتے تھے، کیونکہ یہاں برما میں ہندوستان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش بھی برما کے اندر ہوئی تھی، تو بہت سے لوگ وہاں رہتے تھے۔ سبھاش چندر بوس نے اعلان کیا کہ ہم کو چندے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کھڑے ہوئے عبدالحبیب مارفانی جو گجرات کے دھوراجی کے ہیں، اور کہا سبھاش چندر جی ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، بھارت کی آزادی کی لڑائی میں اگر سب سے بڑا کوئی دان دیا ہو، سب سے بڑا چندہ دیا ہو تو عبدالحبیب مارفانی جو گجرات کے دھوراجی کے تھے۔ راجمل کاسلیوال نے اپنی کتاب آزاد ہند فوج نیتا جی اینڈ آفٹر، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، 1 کروڑ کا چندہ
अब्दुल मारफानी ने दिया। जब 1997 में आज़ादी के 50 साल का जश्न मनाया गया तो दिल्ली के अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसमें दोहराजी से अब्दुल मारफानी के बेटे याकूब मारफानी को बुलाया और भारत की सरकार ने उनका एजाज किया था 1997 के अंदर। तो इतना बड़ा चंदा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज बनाई उसके कमांडर इन चीफ थे शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन को सारी फौज का काम सौंपा, उसकी कमान सौंपी। शाहनवाज हुसैन ने बहुत अच्छे तरीके से आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई को आगे बढ़ाया और इस दौरान 1945 में 1945 के अंदर नेताजी का इंतकाल हो गया। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया शाहनवाज हुसैन को और उनको फांसी की सजा सुनाई। 1946 में दिल्ली में मुकदमा चला और शाहनवाज हुसैन जो कमांडर इन चीफ थे नेताजी की आज़ाद हिंद फौज की, उनको फांसी की सजा सुनाई। लेकिन अभी फांसी नहीं दी थी कि 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद शाहनवाज हुसैन 4 मरतबा मेरठ से जीते और पार्लियामेंट के अंदर रहे। जब भारत सरकार ने 1956 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंतकाल कैसे हुआ उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का सदर बनाया शाहनवाज खान को। मैं शाहनवाज हुसैन गलती से बोला, शाहनवाज खान को उस कमेटी का सदर बनाया और उस कमेटी का नाम रखा शाहनवाज खान कमेटी। तो इस तरह की कुर्बानियां दी, तब जाकर 1947 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क बना। ये पहली बात आज की कि आज़ादी के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी। वो इसीलिए तो दी कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये सरजमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, इस सरजमीन के अंदर कितनी कुर्बानियां दी, इस सरजमीन की तरक्की में कितना रोल अदा किया। आज भी वो कुतुब मीनार पुकार कर कह रहा है, आज भी ये कांकरिया तालाब बता रहा है कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर हमने कितनी अहम कुर्बानी दी, कैसा रोल अदा किया, क्योंकि हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस सरजमीन से मोहब्बत है। तो 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद अब भारत का दस्तूर बनाने की बात आई। दस्तूर बनाने वाली कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दस्तूर बनाने वाली जो कमेटी थी उसके सदर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको मैं एक ताज्जुब की बात बताऊं, भीमराव अंबेडकर साहब दस्तूर साज कमेटी में ही न होते। दस्तूर साज कमेटी यानी बंधारण बनाने वाली कमेटी 296 मेंबरान की थी। उसमें यह तय हुआ कि 296 मेंबरान जो होंगे वो पूरे मुल्क में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ की जो असेंबली विधानसभा वो चुनकर भेजेगी। विधानसभा जिनको चुनकर भेजे वो दस्तूर साज कमेटी के मेंबर बनेंगे। उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर के इख्तिलाफ हो गए कांग्रेस से, डॉक्टर अंबेडकर के इख्तिलाफ हो गए कांग्रेस के मेंबरान से। इसलिए कांग्रेस ने यह तय किया कि हम दस्तूर बनाने वाली कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर को नहीं भेजेंगे। बल्कि यहाँ तक लिखा एक नेता ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप किताबों में देख लीजिए, कांग्रेस के एक नेता ने 1947 में लिखा अपनी किताब में कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए अब बंधारण सभा में जाने के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद हो गई, हम उनको नहीं भेजेंगे। लेकिन उस वक्त बंगाल के अंदर जोगेंद्र नाथ मंडल
एक बहुत बड़े नेता थे, दलित नेता, जो बाद में उनके नाम से ही मंडल कमीशन बना और उनके नाम से ही ये यहाँ के SC/ST लोगों को हुकूक मिले। जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को तार किया कोलकाता से कि डॉक्टर साहब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ की जो कृषक पार्टी, इसके जो मुसलमान मेंबर हैं उनको मैंने मनवा लिया है कि वो आपको चुनकर दस्तूर साज कमेटी में भेजेंगे। डॉक्टर अंबेडकर चले गए कोलकाता और वहाँ से जो कृषक पार्टी के मुस्लिम मेंबर थे, सारे मुस्लिम मेंबरों ने, आप तारीख उठा के देख लीजिए, अभी भी ये सारी तफसील महाराष्ट्र के अंदर एक डॉक्टर सुरेश माने करके SC नेता हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, द मैन हु कोडिफाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें और सब किताबों में तफसील है कि जब डॉक्टर अंबेडकर को बंधारण सभा में न भेजना तय किया कांग्रेस ने, तो उस वक्त बंगाल के मुसलमानों ने उनको बंधारण सभा में भेजा। इसी तरह अरुंधति रॉय, उनकी किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट, यानी डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी, उनके बारे में किताब लिखी है द डॉक्टर एंड द सेंट, जिसका तर्जमा हिंदी में भी हुआ है, एक था डॉक्टर एक था संत। उस किताब के अंदर उन्होंने ये तफसील लिखी है कि डॉक्टर अंबेडकर को बंगाल के मुसलमानों ने बंधारण सभा में भेजा और तब जाके वो बंधारण सभा के सदर बने और भारत का दस्तूर बनाया। तो दस्तूर बनाने में भी इस तरह मुसलमानों का रोल रहा है, क्योंकि ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इस मुल्क का दस्तूर बना। अब ये पहली बात पूरी, आज की दूसरी बात मैं शुरू कर रहा हूं। जब दस्तूर बन गया 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर, हमारा बंधारण अमल में आया, नाफिज हुआ। अब उसके बाद बंधारण ने मुल्क के तमाम लोगों को हुकूक दिए। उस बंधारण को जानना, उसने क्या हुकूक दिए, उसको परखना, ये आज बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर बंधारण का जो चैप्टर नंबर 3 है, कलम 12 से लेकर कलम 35 तक, दफा 12 से दफा 35 तक का जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें है फंडामेंटल राइट्स, कि मुल्क ने मुल्क के अंदर रहने वालों को क्या क्या हक दिए, 6 बुनियादी हुकूक है, उसकी सारी तफसील उसमें है। आज ज़रूरत है कि हम उस दस्तूर को जानें। हमारे मौलाना सज्जाद साहब ने, मौलाना वली रहमानी साहब ने और बड़े बड़े लोगों ने आज दस्तूर के बारे में तहरीक चलाई। तो इस दस्तूर को, इस बंधारण को जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे कानूनदान होने चाहिए, ऐसे वकील होने चाहिए जो हमारे हुकूक हमको बतलाए। तो आज की पहली बात तो थी आज़ादी में हमारा रोल। अब दूसरी बात कि हमारे हक इस मुल्क के अंदर क्या क्या हैं, जो बंधारण ने फंडामेंटल राइट्स दिए। जैसे बंधारण ये कहता है राइट टू इक्वालिटी, मुल्क के तमाम लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब बराबर हैं, सबको बराबर हक मिलने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी है, तो ये राइट टू इक्वालिटी हकीकत में मुल्क के अंदर नाफिज है या नहीं? अगर नहीं है और बिल्कुल नहीं है, तो हमें बंधारण ने हक दिया है, उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, मांग करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर बंधारण ने बराबरी का हक दिया है हमारे शहर के अंदर, अगर वो डस्ट रिमूवर मशीन एक जगह आता है एक जगह नहीं आता, तो हमारा हक है कि हम उसको मांगे कि जिस तरह शहर के एक इलाके में आता है दूसरे इलाके में आना चाहिए, सब बराबर है। हम ये नहीं कहते कि उनको हक नहीं मिलने चाहिए, तमाम को हक मिलने चाहिए, तमाम को इस मुल्क के अंदर बराबरी का हक है, उनको भी मिलना चाहिए। अगर मुल्क के अंदर दूसरी कौम के साथ अगर कोई नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए भी हम खड़े होंगे। तो बंधारण ने हक दिया है, उस हक को हम जाने। अगर
कोई नाइंसाफी हो रही है या ऐसा महसूस हो रहा है तो हम अपने नौजवानों को बताएं कि किस तरह लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए, कैसे हमें जमहूरी तरीके से अमनो अमान के साथ दूसरी कौमों के साथ मिलकर अपना हक कैसे मांगना चाहिए। अगर एजुकेशन के अंदर हमारे हक है, सरकारी नौकरियों के अंदर हमारे हक है, वो हक अगर हमें नहीं मिल रहे तो उसके लिए आज हम सबको मिलकर जागना पड़ेगा। हमें अपने हक को जानना पड़ेगा कि बंधारण ने हमें क्या हक दिए। अगर किसी तरह की नाइंसाफी हो रही कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तमाम लोग बराबर, तमाम मजहब बराबर, ये मैं नहीं कहता, हमारा बंधारण कहता है और हमारे बंधारण का चैप्टर नंबर 3 कहता है। तो अगर बराबर है, अगर बराबरी के हुकूक नहीं मिल रहे तो हमें क्या करना चाहिए? मुल्क के तमाम लोगों को मिलकर उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर जरूरत है कि हमारे शहर में इतने सारे लोग रहते, अगर पानी का मसला है कि पानी किसी इलाके में नहीं पहुंचता तो वो भी लोगों का बुनियादी हक है। किस तरह उसको लिखना, चीफ ऑफिसर साहब को कैसे लिखना, कलेक्टर साहब को कैसे लिखना या उससे आगे तक कैसे लिखना, यह हमें हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जमहूरी तरीके से अमन के साथ कानून के दायरे में रहते हुए और सबका साथ लेकर सबको हक मिले। हमारे मुल्क का कानून ये है और अगर ये होगा तब जाकर ये देश सुपर पावर बनेगा, एक ताकतवर मुल्क दुनिया के अंदर बनेगा, उभरेगा। तो अगर कहीं नाइंसाफी हो रही, मिसाल के तौर पर हमारे शहर के अंदर इतने सारे लोग रहते, रास्तों का मसला है, अगर ये हल नहीं हो रहा तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह लिखना चाहिए। अगर हमारे शहर में इतनी बड़ी आबादी वहाँ शिमला के इलाके के अंदर तिजारत कर रही है, कमा रही है, उनकी स्किल है, बहुत अच्छा नाम है इनका, अगर इतने सारे लोग वहाँ हैं और एक अंडर ब्रिज अच्छे तरीके से नहीं है, वहाँ ओवर ब्रिज क्यों नहीं बन रहा, वहाँ फाटक क्यों नहीं बन रही, अगर नहीं बन रही तो किस तरीके से हमें अपना हक मांगना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट ने हक हमको दिया है तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, हमारे जवानों को सिखाना चाहिए। लेकिन कैसे? शांति के साथ, आफियत के साथ, मिलजुल कर, किसी दूसरी कौम के साथ हमारी अनबन न हो, बल्कि उनके साथ मोहब्बत के ताल्लुकात रखते हुए हमें अपने हुकूक मांगना, ये बंधारण ने हमको हक दिया है तो उसके लिए हम मांग करें। अगर ये नहीं हो रहा तो कहाँ लिखना, कैसे लिखना, कहाँ मांग करना, कहाँ जाना, किस तरह काम करना, ये मिलजुल कर उसको जानना पड़ेगा। उसके लिए कानून जानने वालों को बुलाएं अपने यहाँ और लड़कों को उसकी तालीम दें। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कानूनदान भी अगर हैं वो आए और हमको बताएं कि हमारे हुकूक क्या हैं, उनको भी बुलाना चाहिए। तो आज के इस बयान का जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि हमको हमारे हक कैसे मिलने चाहिए, भारत का दस्तूर क्या है, उसके अंदर जो बुनियादी हुकूक दिए हैं, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए हैं वो क्या है, उसको जानना, उसको हासिल करना, उसके लिए काम करना, उसके लिए कमेटियां बनाना, उसके लिए मंडल बनाना, उसके लिए शहर के दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हुकूक हासिल करना ज़रूरी है। अगर हमारे रास्तों के ऊपर डस्ट रिमूवर मशीन नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी हमने अपने नौजवानों को गाइडेंस दिया? कभी हमने अपने बच्चों को बताया? कभी हमारे एजुकेटेड लोगों ने सबको मिलकर बताया कि इसके लिए हम क्या काम करें, कहाँ लिखें, कैसे लिखें, कहाँ जाएं, क्या मांग करें? अगर हमारे इलाके के अंदर तिब्बी सहूलत नहीं मिल रही या कम मिल रही है, अगर फैसिलिटी नहीं मिल रही, अगर डॉक्टरी फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम मांग कैसे कर सकते हैं? क्या करना चाहिए?
किस तरह लिखना चाहिए, कहाँ जाकर रजूआत करनी चाहिए। तो आज के बयान का दूसरा टॉपिक ये है कि हम अपने हुकूक को मांगे। बंधारण ने हमको ये हक दिए, इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी, आज़ादी की, उसके बाद आज़ादी मिली, फिर दस्तूर बनाया 26 जनवरी 1950 को, वो दस्तूर नाफिज हुआ। उस दस्तूर की हिफाजत करना, उस दस्तूर के मुताबिक सबको हक मिले, उसकी मांग करना, उसके लिए काम करना, मंडल बनाना। ये मंडल बनाना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए काम करना, ये दीन इस्लाम से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत भी नहीं मिली थी। आपकी उम्र तकरीबन 20 साल थी कि मक्का के अंदर एक नाइंसाफी का वाक़या पेश आया। अब्दुल्ला इब्ने जुदान के घर पर सब जमा हुए। अब्दुल्ला इब्ने जुदान जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दूर के चचा थे, बहुत सखी थे, उनके घर जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे और एक मंडल बनाया, उसका नाम रखा हिल्फुल फुजूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की ज़िंदगी में भी फरमाया करते थे कि आज भी मुझे वो खिदमत याद है, हिल्फुल फुजूल, जो खिदमत की, बेवाओं की मदद करना, मुसाफिरों के काम आना, गरीबों के काम आना, ये तो तालीम है दीन इस्लाम की। तो ये हक हमारी कौम को मिले, सिर्फ हमारी कौम को नहीं, तमाम लोगों को मिले, तमाम लोगों को बुनियादी सहूलतें मिले, उसके लिए कोशिश करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के बयान का दूसरा टॉपिक ये है कि हम अपने हुकूक को जाने, भारत के बंधारण को जाने, राइट टू एजुकेशन को जाने, राइट टू इंफॉर्मेशन को जाने, उसके लिए हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दें, उसके लिए मुल्क के लोगों से मिलें और इस तरह हम काम करें, अपने बुनियादी हक कौम को मिले, एजुकेशन के हक मिले, फैसिलिटी मिले। हमारे बच्चे, चूँकि सरकारी नौकरी ये मुल्क के तमाम लोगों का हक है, तो जिस तरह दूसरे लोग जाते और दूसरे लोग भी जाने ही चाहिए, इस तरह हमारे लोग भी किस तरह सरकारी नौकरियों में जाएं, उनको वो भी हक मिले, इंडस्ट्री में ये कैसे आगे बढ़े, उसके लिए कोशिश करना। तो दस्तूर को जानना, ये दूसरा पॉइंट आज के बयान का। अब आज के बयान का तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने बयान करूं। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि मुल्क के लोगों के अंदर गलतफहमियां बढ़ रही हैं। एक ज़माना ये था कि इस मुल्क के लोग मिलजुल कर रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब मिलजुल कर रहते थे, दूसरों के काम आते थे। आज वो जज्बा कहाँ चला गया, आज वो मोहब्बत कहाँ चली गई। तो आज नए सिरे से ये गलतफहमियां दूर हो, लोग मिलजुल कर रहें, मुल्क के अंदर अमन की हवाएं चले, मुल्क के अंदर दावत की हवाएं चले, गलतफहमियां दूर हो, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आज के बयान का ये तीसरा पॉइंट, ये काम हमें किस तरह करना पड़ेगा, एक दो मिसालें उसकी दूं। 2018 में हमारे गुजरात के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना अब्दुल्ला कापोद्रवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद तड़केश्वर दारुल उलूम में उनका एक बहुत बड़ा ताज़ियती प्रोग्राम रखा था। उसमें पूरे मुल्क के बड़े बड़े लोग आए थे, क्योंकि मौलाना एक बहुत बड़े आदमी थे। उसमें दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मौलाना बिलाल हसनी साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जो पिछली सदी के इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पयामे इंसानियत नाम का एक मंडल बनाया था, एक तहरीक चलाई थी कि इंसानियत का पैगाम फैलाओ, मुल्क के लोगों को जोड़ो, एक करो, ज़रूरतमंदों के काम आओ, आपस में मोहब्बत को फैलाओ, दूसरे लोगों से मिलो जुलो, दूसरी कौमों से मिलो। तो पयामे इंसानियत के नाम का प्रोग्राम
مولانا نے چلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے۔ تو مولانا علی میاں کے بارے میں مولانا بلال صاحب حالات سنا رہے تھے وہاں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا علی میاں ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ مولانا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی ٹرین میں، بس میں، کہیں بھی سفر کریں تو آس پاس جو غیر مسلم ہوں ان سے بات کرتے تھے، وجہ یہ کہ غلط فہمیاں دور ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا بیٹھے، بات چیت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، مولانا نے عشاء کی نماز پڑھی۔ کچھ غیر مسلم نوجوان تھے وہاں، کچھ مسلمان بھی تھے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے۔ جب سونے کا وقت آیا تو ایک بوڑھی غیر مسلم عورت وہاں آئی اور کہنے لگی، ایک بوڑھی عورت جو اسی ڈبے کے اندر تھی وہ آئی اور ان نوجوان بچوں سے جو غیر مسلم تھے ان سے کہنے لگی کہ بچوں، میری برتھ یعنی میری سونے کی سیٹ اوپر ہے، میں اوپر نہیں چڑھ سکتی، نیچے کی سیٹ ہمارے شوہر کے لیے، آپ نوجوانوں میں سے کوئی لڑکا وہاں چلا جائے اور مجھے نیچے کی جگہ دے دے۔ سارے نوجوان خاموش ہو گئے۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا تو مولانا علی میاں ندوی جو اس زمانے میں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اماں جی میری سیٹ آپ لے لیجئے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ مولانا علی میاں نے یہ کہا۔ وہ عورت اپنا سامان لینے کے لیے گئی۔ اس دوران مولانا عبداللہ حسن جو مولانا علی میاں کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو تو پاؤں میں گاؤٹ کی تکلیف ہے، آپ اوپر کیسے چڑھ سکو گے، آپ نے کیوں سیٹ دے دی؟ مولانا نے اس وقت کہا کہ عبداللہ، اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کا موقع، ایسا موقع اور کب ملے گا؟ تو اس طرح دین کا جو پیغام پہنچائیں وہ اس طرح پہنچائیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ 2017 کے اندر ہمارے یہاں سے جو اخبار چلتا ہے بھاسکر میں ایک کالم لکھتے ہیں وچارونا ورنداونم۔ یہ کالم لکھتے گنونت شاہ کر کے، ایک اچھے لکھنے والے، ابھی بھی لکھ رہے ہیں، بہت عمر ہو چکی، اب وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، بلکہ پچھلے 2-3 سال سے نکلے ہی نہیں، لیکن ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ہر اتوار کو یہ کالم آتی ہے۔ انہوں نے 10 دسمبر 2017 کے دن ایک واقعہ لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں بیمار ہوں اور ایسا بیمار ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تو اس دن انہوں نے کالم میں لکھا، کالم کا ٹائٹل تھا واتے واتے ستیہ بولنا راؤ، ایسا ایک ٹائٹل تھا۔ اس لیکھ کے اندر انہوں نے کئی لوگوں کے بارے میں لکھا، ٹالسٹوئے کے بارے میں لکھا، گاندھی جی کے بارے میں لکھا، خوشونت سنگھ کے بارے میں لکھا کہ یہ کیسے سچائی کو اپناتے ہیں۔ واقعے کا تقریباً آدھا حصہ اس لیکھ کا جو آخری حصہ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے بیمار ہوں، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس دوران کنتھاریا کے وڈا ملا جی کا میرے اوپر فون آیا، یعنی مولانا یعقوب صاحب سارودی لکھتے ہیں کہ بڑا ملا جی صاحب کا میرے اوپر فون آیا اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بیمار ہو۔ پھر انہوں نے کئی منٹ تک مجھ سے اچھی باتیں کی۔ ملا جی کا فون آیا، میں اتنا خوش ہو گیا، مجھے تسلی ہوئی، گویا میری بیماری میں بھول گیا۔ اور آخر میں لیکھ کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ جب بڑا ملا جی نے مجھے تسلی کے 2 الفاظ کہے تو لکھا ہے کہ ماری ماندگی وصول تھی گئی۔ تو اس طرح ملک میں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں،
आज सदियों सदियों से हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। ज़रूरत है कि हम अखलाक को अपनाएं। ज़रूरत है कि अगर दूसरे गैर मुस्लिम हमारे यहाँ आते हैं उनके साथ अमानतदारी को अपनाएं, अच्छा बर्ताव करें उनके साथ, अच्छा मैसेज इस्लाम का उनके सामने पहुँचाएं। आज इस मुल्क के अंदर गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस पयाम इंसानियत को आम करने की ज़रूरत है कि पूरे मुल्क के अंदर ये मुसलमानों की सच्चाई, अमानतदारी, इंसानों की हमदर्दी, इसका पैगाम, इसका मैसेज पूरे मुल्क तक पहुंचे और लोग ये कहें कि मीडिया जो कहता है वो गलत है। सही मुसलमान तो ये होते हैं जो अमानतदार होते हैं, सच्चे होते हैं, लोगों के हमदर्द होते हैं, बीमारों की मदद करते हैं। आज इस पैगाम को पहुंचाने की ज़रूरत है। तो आज के बयान का जो तीसरा मुद्दा मेरा है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर से हम गलत फहमियों को दूर करें, दूसरे लोगों से मिलें, उनको अपने यहाँ बुलाएं, हम उनके यहाँ जाएं, वो हमारा सही मैसेज लें कि मुसलमान बाकी हमदर्द होते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो दूसरे लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करो, अपनी नौकरी में ऐसी अमानतदारी अपनाओ कि आपके अमल के जरिए सही पैगाम पहुँचे। अगर आप ताजिर हो और आपके यहाँ गैर मुस्लिम लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि सही मैसेज पहुँचे। मैं एक छोटा सा वाक़या सही मैसेज का आखिर में बयान कर ही दूँ। गोधरा के अंदर एक हमारे मिलने वाले हैं, वो हैं तो आरएसएस से जुड़े हुए, लेकिन एक बहुत जाने माने टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। एक मर्तबा उन्होंने एक वाक़या सुना है। उन्होंने कहा कि चंद माह पहले एक मर्तबा रात को मैं अपनी बीवी को बाइक पर लेकर त्रिमंदिर गया। ये अहमदाबाद हाईवे के ऊपर जो मंदिर है वहाँ गया। वापस हो रहा था, थोड़ा आया कि बाइक पंक्चर हो गया। अब क्या करें, रात का वक्त है, 9-10 बजे का हाईवे है, और उनकी बीवी तो बहुत घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये मुसलमानों का इलाका है, हम क्या करेंगे। कहते हैं, वो नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि कुछ ही देर हुई कि एक मुस्लिम हमारा जानने वाला वहाँ से बाइक लेकर गुजर रहा था, एकदम से रुक गया। साहब तमें? मैंने कहा कि बाइक पंक्चर है, क्या करूं। उसने कहा कि साहब मारी बाइक ले जाओ, वो पंक्चर बनावी ने तुम्हारी बाइक आपी जैश, और बाइक दे दी। कहते हैं मेरी औरत ताज्जुब में पड़ गई, हैरत में पड़ गई कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि इस वक्त ज़रूरत है गलत फहमियों को दूर करने की। तो आज मैं बहुत सोचे समझे तरीके से आपको 3 बातें बता रहा। पहली बात तो वो जंग आज़ादी में हमने जो कुर्बानियाँ दी बहुत तफसील से बताया। इंशाअल्लाह आइंदा कभी मौका मिला तो और बातें बताई जाएगी। तो अपनी तारीख को याद रखो, उसको याद करो, उसको फैलाओ। अभी अभी हमारी एक किताब आई है, किताब का नाम है गुजरातना इतिहासमा मुस्लिमोनु योगदान। गुजरात की तारीख जो है उसके अंदर हमने क्या क्या रोल अदा किया उसको बहुत तफसील से लिखा है। किताब में मेरे भी मजमून हैं, मुफ्ती अमीन साहब का भी है, हमारे एक दोस्त हैं अनस बदाम साहब, और बहुत सारे दोस्तों का मजमून है। हमारे मुफ्ती सुल्तान साहब ने ही एक अरसे पहले इसकी गुजारिश की थी, तो हमने ये किताब लिखी, उसमें हमारी तारीख है। तो हमारी तारीख, इस मुल्क के अंदर क्या शानदार तारीख रही, जंग आज़ादी में भी, उससे पहले भी इस मुल्क को हमने क्या क्या दिया, उसको नए सिरे से जिंदा करने की ज़रूरत है। तो हमारे ऐसे दोस्त तारीख को जाने, उसके अंदर से ऐसी बातें निकालें और लोगों के सामने पेश करें कि कितना शानदार हमारा इतिहास है। ये पहली बात। दूसरी बात ये बताई कि हमारे दस्तूर ने हमको क्या क्या हक दिए हैं। अगर वो हक हमें नहीं मिल रहे, वो हमारे नौजवान, हमारी आने
حاصل کریں اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ان کے حقوق بتانے پڑیں گے۔ جو فیسیلیٹی سرکار کی طرف سے مل رہی ہے سب لوگ برابر ہیں، سب کو ملنی چاہیے، نہ مسلمان کے ساتھ نا انصافی ہو نہ غیر مسلم کے ساتھ نا انصافی ہو۔ تو یہ ہمارے حق کیا ہیں؟ اگر فیسیلیٹی کسی علاقے میں نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ اگر دستور نے برابری کا حق دیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیسے مانگ کرنی چاہیے، اس قانون کو ہمیں جاننا پڑے گا، ہمارے جوانوں کو اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی، لا کے اندر ہمارے نوجوان آگے بڑھیں، اس کو جانیں۔ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو کہاں لکھیں، کیسے لکھیں، کورٹ کے اندر کیسے جائیں اور اپنا حق حاصل کریں۔ کہ دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج سب سے بڑی ضرورت ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، ملک کے اندر محبت کا پیغام عام کرنے کی، اسلام کا صحیح پیغام ملک والوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ملک والوں کو ہمارے عمل کے ذریعے، ہمارے برتاؤ کے ذریعے، ہماری ہمدردی کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان اس دیش کے ہمدرد ہیں، انسانیت کے ہمدرد ہیں، وہ امانت دار ہیں، وہ سچائی کو اپنانے والے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ اس پیغام کو اس دیش کے اندر پہنچانے کی، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے ملک کے اندر یہ پیغام جانا چاہیے۔ ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی